एजेंडे ते इकत्तर होए हैं जिहड़ी सिखां दी दिक दुख दी राग आ। सो आपां सारे ही मूल मंत्र दा जाप करके फिर संकेत अरदास करके फिर आपां इहदी शुरुआत करिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी आ जाओ, बाबा जसा सिंह मोरे ले आओ। गुरु पातशाह दी पवित्र नगरी दे विच सिखां दी सरमौर जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समूचे तौर ते पंजाब दीआं समुचियां पंथक हथैशी जथेबंदियां वालों अचेचे तौर ते अज दी जिहड़ी इकत्तरता वो साडे सिख नज़रबंद जिहड़े लगभग कोई 27 साल कोई 28 साल कोई 30 साल का अंदर आ, उन्हां दी रिहाई वास्ते जिथे आपां अरदास तां करदे हां पर अज दी इकत्तरता जिहड़ी चेचे तौर ते बुलाई गई। मैं आप लंबा समा नहीं बोलना, निमरता सहित सारे वख-वख बुलारियां नूं बेनती करूँगा कि आपां केवल तो केवल एक निकाती अज का जिहड़ा साडा वो एजेंडा वो हैगा कि आपां इहदी रूपरेखा की लिखीए ते इस संघर्ष नूं किवें नेपड़े चाढ़ीए। सो बार बार कई बारी आपां बुलारे होर पासे नूं भी कई बारी आपां चले जाने आ। सनिबर बेनती आ कि आपां उस एजेंडे दे तहत ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ निर्मले ते उदासीन संप्रदा वाले महापुरुष वो सारे पहुँचे आ। ना लैन लगूगा, लम्मा समा लगूगा। मैं निमरता सहित बेनती करूँगा अज दी इस स्टेज का आपां संचालन भी करना। ढोटियां साहब साडे जिहड़े प्रचारक आ उन्हां नूं बेनती करूँगा कि वो अज दी इस स्टेज का संचालन करनगे। फिर दोबारा बेनती आ क्योंकि सरना साहब साडे सत्कारयोग जी.के. साहब ये वो महान शख्सियतां जिहड़ियां लंबे अरसे तो संघर्षां च जुड़ियां फैडरेशन के साडे आगू पहुँचे आ, जिहड़े नज़रबंदी लंबे समय तो जिहड़े उन्हां दी पैरवही करन वाले वो सारे पहुँचे आ। सो निमरता सहित बेनती भी समय नूं ध्यान च रख के ते आपां उस मसले ते एक दे उत्ते भी आपां इहदे ते संघर्ष किवें शुरू करिए जां आपां कोई डेपूटेशन मिलने जां कोई भी जिहड़ा विचार आ वो साझे तौर पर उत्थे तक सीमित रखा जाए। कई बारी फिर विचार करते
ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਢੋਟੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग गुरु सवारे खालसा जीओ, आओ गज की फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास तो पहला सिख पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मानयोग प्रधान एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी साहब, जिन्हां ने अज की इस पंथक इकत्तरता के आरंभ करन तो पहला सतगुरु महाराज जी के चरणों में जोदड़ी की बेनती की है। उथे नाल ही आप जी नूं अज की इकत्तरता के संबंध में बड़े प्यार सत्कार सहित जाणू करवाया है। सानू सब नूं पता है कि बीते दिनी श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी अते बाकी तख्तां दे सत्कारयोग जथेदार साहिबान, जिन्हां ने समुचे पंथ की एक इकत्तरता श्री अकाल तख्त साहब विखे की और संत समाज, पंथक जथेबंदियां, सिंह सभावां, सभा सुसैटियां के नुमाइंदे बहुत वड्डी गिनती में श्री अकाल तख्त साहब विखे पहुंचे और उत्थे गुरमता किया गया और सिंह साहब जी वालों पंथ की इस नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को आदेश किया गया कि 1984 विच जिहड़ा संघर्ष खालसा पंथ ने लड़िया है, उस संघर्ष तो बाद जिन्ने भी भारत भर दियां ते वख-वख राज्यां दियां जेलां विच साडे सिंह सरकारां ने बंद किए हुए ने, जिन्हां ने सजावां भी पूरीआं कर लईआं ने, पर फिर भी समय दियां सरकारां, वख-वख राज्यां दियां सरकारां और सेंटर की सरकार उन्हां नूं रिहा नहीं कर रहे। इसे संबंध दे विच अज दी ये इकत्तरता जिहड़ी है वो रखी गई है। ते वड्डी गल यह है कि पंथ दीयां सत्कारयोग शख्सियतां बड़े ही प्यार सत्कार सहित वड्डी गिनती विच इस पंथक इकत्तरता विच पहुंचियां हन। खालसा जी साडा इतिहास गवाह है, असीं 12 मिसलां सी, पर जदों भी पंथ नूं कोई वड्डी दरपेश चुनौती आउंदी सी ते साडे पुरातन स्रोत कहिंदे ने कि मिसल वंड अब कबे ना पावों, रल मिल खड़ तुर पंथ बचावों। कि जदों जदों खालसा पंथ एक निशान दे थल्ले इकत्तर हुंदा रहा है ते तिवें तिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह विच आप वरतदे रहे हैं। सो आओ मैं बहुता समा ना लवां, मैं बेनती करांगा श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल वालों बाबा सब तो पहला बाबा मनमोहन सिंह जी बारन वाले वो कृपा करके माइक ते आउणगे। मेरे तो पहला मानयोग प्रधान साहब ने आप जी नूं सारी रूपरेखा दसी है। मैं केवल ये बेनती जरूर करांगा सारे बुलारियां दे चरनां च कि समा घट लाउणा है ते थोड़े समय में बहुता कुछ कहने का यतन करना है। सारे बुलारियां ने समय का ख्याल रखना, ये मेरी बेनती है। बाबा मनमोहन सिंह जी बारन वाले। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संग जी, आओ सब तो पहला फतेह की सांझ करिए। सारे गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ अज जिहड़ा है मुद्दा सिंघां दियां रिहाइयां दा, असीं तां शुरू तो ही इस मुद्दे ते काम कर रहे हैं। सो बहुत सोहना उपराला है, अज लोड़ है इस चीज़ की। गुरबाणी का फरमान है, गुरबाणी का फरमान है, होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। सो आओ इस चीज़ की अज बहुत लोड़ है, क्योंकि जिहड़ा दुश्मन है वो वड्डी पद्धर ते साडे नाल अन्याय धक्के शुरू तो करदा आ रहा है। अज सानू एक होण दी लोड़ है। जिन्ना चिर असीं एक नहीं हुंदे, गुरबाणी का भी फरमान है
ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ, ਦਾਲ ਦਲੀ ਹੋਈ ਰਿੰਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਦਾਲ ਦਲੀ ਹੋਈ ਰਿੰਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੀਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਦਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਲ ਦਲੀ ਹੋਈ ਰਿੰਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੀਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ। ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਤੜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀ। ਏਕਾ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਢਾ ਦਿੰਦੀ ਏ ਫੁੱਟ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੱਪੂ ਦੋਵੇਂ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਣ, ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਏ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੇਵਾ ਰਤਨ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਥ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਉਹਨੀ ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5-6 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੇਸ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੰਬਲੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੜੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪੋ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ, 80 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਝੂਠੇ ਬਨਾਵਟੀ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 15,000 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਿਆ ਸੀ 1984 ਦਾ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ। ਜੇ 90 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੌਮ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਰਾਜੋਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਲਾਹੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਈ। NHRC ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ BJP ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕੋਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਔਰ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕੋਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਔਰ ਲੀਗਲ ਏਡ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਆਗੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੂਚਰ ਸੀ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ 5-5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਵਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਗਵਰਨਰੀ ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢੋਡੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੜਾਂਗੇ, ਆਪੋ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ 20 ਸਤੰਬਰ 1981, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਣੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਂਗੋਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਣੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਹ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ,
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਆਓ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। परम सत्कारयोग सिख कौम ਦੀਆਂ महान शख्सियतां, महापुरख ते धार्मिक जथेबंदियां, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं समझदा वां कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भावें अपने तौर पर या जथेदार साहब के हुक्म से ये जो पंथ की नुमाइंदा शख्सियतां दा जथेबंदियां दा इकट्ठ बुलाया है, ये बहुत समय बाद ये इकट्ठ होया है। जे कह दिए कि सन 82 तो बाद ये पहला इकट्ठ है तो ये कोई अतकथनी नहीं होएगी। तो इन्होंने मुद्दा रखा कि बंदी सिंघां दी रिहाई बारे समूचा पंथ इकट्ठा हुआ है। असी अपने तौर पर जब सेवा मिली सी तो उस वक्त बहुत सारे सिंघां दे लई ये कहा जाता सी भी इन्हों फांसी लगेगी, इन्हों सजावां होणगियां, पर असी सरकार दे नाल जो संबंध रखा सी जिदे करके कई मेरे विरोधी मैनू कहते रहे फलाणिया कांग्रेसी है फलाना है, पर जिंदगी दे विच कदी किसी सरकार कोलों एक धेले की रवादारी नहीं की, पंथ नाल तो कोई फायदा नहीं लिया। फायदा यह लिया कि दविंदर पाल सिंह भुल्लर की प्रेजिडेंट ने भी मोहर लाती सी फांसी होनी है, वो फांसी नहीं होने दी। पर और यह नहीं, कई सिंघां जड़े करनाटका बंद सन, होर स्टेटां बंद सन, उस वक्त दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उन्होंने जुर्माने भर के उन्होंने रिहा भी करवाया सी। अज कितने अरसे तो असी हर कट दे विच ये गल कहते हैं कि बंदी सिंघां की रिहाई की जाए, पर वो जिहड़ी रिहाई की गल असी करते सां वो एक धड़े वालों की जाती सी, एक अकाली दल वालों की जाती सी, दूसरे वालों की जाती सी। ये पहली बार है कई जथेबंदियां उस खास तौर पर मेरी अपनी याद दे विच 1994 तो बाद पहली बार दो वड्डियां शख्सियतां जिहड़ियां वो इकट्ठियां बैठियां। तो ये जो मसला हैगा ये मैनूं हल होंदा नज़र आता है। असी सिर्फ ये गल करनी है कि जितनियां भी जथेबंदियां हैं उन्हां दा एक एक नुमाइंदा लैके श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब जरूरी नहीं आज सोचण, ये उस तो बाद एक हफ्ता का टाइम लै लैण। बहुत सारिया जथेबंदियां आईयां पर कई नहीं भी आईयां। तुसी जिहड़े शख्स श्रोमणी कमेटी नाल संबंधित हैं, दल नाल संबंधित हैं, उन्हां दी ड्यूटियां ला के उन्हां नूं कहो भी अज साडा डेपुटेशन हिंदुस्तान की सरकार नूं मिलना है, तो असी चाहते हाँ भी पंथ जो भी कोई जिदों नुमाइंदगी करता है वो शामिल होना चाहिए। असी साडी सत्कारयोग शख्सियत अज आए इन्हां कोल गए सी, बेनती की सी और अज ये आए, ये मैं कह सकता वां इन्हां दे आण नाल ही हिंदुस्तान की सरकार नूं ये है भी अज ये पंथ इकट्ठा हो गया
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਲੇ ਟੇਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਣਾ, ਬੇਹੂਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਣੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਸਿੱਧੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਗੁਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਵੇ, ਟੈਂਟ ਲਵਾਵੇ। ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ 400 ਸਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੈਦ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਕੌਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਕ ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਕਹਾਂਗੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਤ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਮਝੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੰਥ ਵਰਸਕ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਡੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਵਣ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਤਾਰੇ ਗੁਰਤਾਮ ਪੰਥ ਪਾਸੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਇਸ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਭੇਜੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਖਵਾਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਹਿਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ਾਂਬਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕੁਟੀਆ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਪਸਥਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਕੁਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਡਾਂਡੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਪਸਥਾਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰੋਂ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੱਤਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਤਿਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਫਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜੈਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੋਲਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਸ ਫੀਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, 6.5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿੱਤ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੋਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ,
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਜਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਰਤਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਅੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਈ। ਸਿਵਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਆਗੂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੈਰੀ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਔਰ ਆ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਚੌਰ ਸਿਧਵਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਲੋਹਾਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਸਤ ਪੁਣਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਆਪਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋਂ ਸਫਾ ਵਸਾਏ। ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਖੜ ਤੁਰ ਪੰਥ ਬਚਾਵੋ।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੰਤ ਟਹਿਲਨਾਥ ਜੀ ਸੰਗਲ ਖੇੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀਪਾਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲ ਪੰਥ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਲ ਪੰਥ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ। ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੜੀਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਖੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਗਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਮੂਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਲਹਾ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਰੇ ਹੈ, 27 30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ 'ਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ RTI ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੌਧਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਧਰ ਵੱਜਦਾ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਵੱਜਦਾ, ਕੰਧਣਾ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਹੀ ਮੈਂ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ 84 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੇ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹਟ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿहा ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲੜੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਾਂ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੀ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਝੋ, ਆਗੇ ਸਮ ਚੱਲੋ ਆਨੰਦ ਆਲਾ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੇਸ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗਏ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 5 ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 5 ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ, ਸਮਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨੇਰ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਬਿਆੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਗਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਮੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਭਈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਐ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਕਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ,
ਕੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਾਂ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਆਇਓ। ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯੂ ਆਰ ਲਲਿਤ ਵਕੀਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲੋ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬਈ ਕੋਈ ਮਗਰ ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਕੜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਗਾੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੱਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੇ ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਓ, ਚਾਕਰੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ। ਇਸ ਉਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰੀਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਿਆਰ ਸਿਹਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਲੀਕੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੂਨ 1984 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਭੀੜ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 22 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਪੱਖ, ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਤੇ ਕੌਮੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 31 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 550 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕਿ 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ 2.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ 6 ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 25,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਤਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਤਲ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਮਕ ਨਾ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੁੱਲ ਜੇਕਰ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੂਕਾ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲਟੋਆ, ਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਬੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕੀ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਦਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁੱਟਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਉਹਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ
ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਬੈਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਭਿਓਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਦਾੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਥ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿ ਪੰਥ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲकांड ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਆਇਆ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਦੱਬੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਲੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਰਿਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਐਸਾ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਠੋਰ ਆ, ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਕਮਿਟਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਪੰਥ ਦੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੀਆ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ।
बड़े प्यार सत्कार सहित सारे सज्जन की कृपालता करिए। बाबा दर्शन सिंह जी टाला साहब वाले पहुंचे ने, धन्यवाद है। बाबा सुखदेव सिंह जी भुच्चो वालियां वालों सिंह आए ने, धन्यवाद। इस तरह भाई तजिंदरपाल सिंह टिम्मा प्रधान गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह शहीद श्री गंगानगर पहुंचे ने, और बाबा अमीर सिंह जी जवद्दी टकसाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो सत्कारयोग भाई सतनाम सिंह जी, मोहिंदर सिंह, बलविंदर सिंह, कुलदीप सिंह ते समरथ सिंह मैंबर साहिबान पहुंचे ने। सो साध संगत जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साडे बहुत सारे सत्कारयोग मैंबर साहिबान अज की इस पंथक इकत्तरता च हाजरी लवा रहे हैं, धन्यवाद है। आओ मैं बड़े अदब ते सत्कार सहित बेनती करांगा, जिन्हां दी वड्डी कुर्बानी है, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के मुख सेवादार सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान, वो अपने विचार तुहाडे नाल साझे करनगे जी। इन्हां तो बाद संत बाबा हरनाम सिंह जी मुखी दमदमी टकसाल, उन्हां दे चरनां च बेनती है कि वो तैयार रहन। सत्कारयोग पंथ दे महान जथेदार साहबान, बीबी साहबान, प्रधान साहब, SGPC दे निमरता साहब, तुहानूं सारिआं नूं निमरता सहित फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख कौम दे विच बंदी अज दी दिहाड़ी नहीं बने। गुरु नानक साहब नूं भी बाबर ने कैद किया सीगा, पर उन्हां दी रिहाई होई सीगी। असी जिक्र किया नौवें पातशाह दा, जिन्हां ने हिंदू धर्म दे उत्ते वड्डा परोपकार किया, जिहड़ा खुद जनेऊ नहीं सी पहनदे, पर जो औरंगजेब बादशाह हिंदुआं दा जनेऊ ला के जिन्ना चिर सवा मन जनेऊ नहीं सी तोलदा, उन्ना चिर वो अपना प्रशादा नहीं सी छक सकदा। इहो जिहियां चीज़ां साडे हाकमां नूं याद हुंदियां, पर छेवें पातशाह की जदों रिहाई हुई ग्वालियर के किले तो, उन्होंने भी जहांगीर बादशाह नूं कहा कि मैं रिहाई नहीं लेनी जिन्ना चिर 52 हिंदू राजे मेरे नाल रिहा नहीं करेगा। जहांगीर बादशाह ने महाराज का हुक्म मन्निया और वो 52 हिंदू राजे महाराज के नाल रिहा किए। पर मैनू समझ नहीं है कि 1947 तो पहला आपां कहते हैं कि सिखां ने सब तो ज़्यादा कुर्बानियां कीतियां, कि असी सिख कुर्बानी करन तो बाद फैसले करते हैं कि साडी मंग की है। कुर्बानियां करन दे नाल अंग्रेज़ इत्थों चलिया गया 1947 दे विच, ते राज किहनूं मिलिया? साडे हिंदू भरा नूं ते मुसलमान भरा नूं। मुसलमान नूं पाकिस्तान, हिंदू नूं इंडिया। जिहड़ी अज इत्थे बैठक है, ये ताईं बैठक है कि पाकिस्तान दे विच अज सिख मुसलमान दे गुलाम है, ते इंडिया दे विच असी हिंदू दे गुलाम है। कि हुण सारे जीवनां दे विच असी अपनी तकदीर दा फैसला नहीं करांगे, किसे हत्थ दे विच फड़ावांगे? हुण भुल्लर साहब नूं फांसी दी सज़ा मिली सी,
3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬੈਠਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 2 ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਜੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਗੁਲਾਮ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੁਗਤ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲ ਪੰਛੀ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਾਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਇਲ ਪੰਛੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਿ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਟੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ 314 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਛੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਵਿਖੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨੇ 34 ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਫਸੇ ਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਜਨੌਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛਡਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਫਦ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਫਖਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੇਊ ਬਚਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, 72 ਦਿਨ ਇਹ ਤਕੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ SDPC ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਗੋਕੇ ਸਾਹਿਬ,
ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਪੌੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ STPC ਫੇਰ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1946 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈਗਾ STPC ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਕਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਵਾ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਹਰਖੋਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਔਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਟੇਵੱਡ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਖੋ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਈਪੁਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ, ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਰ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵੀ ਹਨ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੱਟਦਿਆਂ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰਿਆ ਤੇ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਭੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਭੇਜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸਾਗਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਏ, ਉਹ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਲੀਕ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਔਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਲਾਪਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਏ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਥਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਸਾਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਡੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਐਸਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਿਓ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਐ। ਖਾਲਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤਖਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡਣਿਆਂ ਪਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 11ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇੜੀ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਫਦ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਈ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਂਦ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਧੂਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਗਾ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿੱਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੀਬੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਡਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨੌਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮੂਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਫਰਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੂਹੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਰਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਦਈਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਸੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲੇਆਮ ਜੋ ਹੋਏ, ਜੋ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 27 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, 27 ਸਾਲ, ਸਾਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ 32 ਸਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ 26 ਸਾਲ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ 27 ਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 27 ਸਾਲ ਇੱਕ 8 ਬਾਏ 4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, 28 ਸਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਿਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰੋਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ ਪਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਖੂਨ 'ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ 2 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਬਿੰਤੂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਬਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਲਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਹੀ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਮਹੀਨੇ ਤੇ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਜੀਕੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਲਿੱਤਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
मैं पैरी हੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ बड़ा सत्कार करता। देखो भावें साडे पोलिटिकल सियासी कोई मर्जी मतभेद होण, पर इन्हां दी सीनियरिटी, इन्हां दी जो कुर्बानी, इन्हां दी जो लड़ाई, वो आपां सारे सत्कार करते हैं। तो इस करके अज बहुत सारे जिन्नियां जथेबंदियां, बहुत जथेबंदियां जिन्हां ने लगातार संघर्ष विढ़िया बंदी सिखां दी रधाई वास्ते, मैं उन्हां नूं बधाई देना चाहुंदा। ਵੱਖ-ਵੱਖ टाइम हर जथेबंदी ने कुछ ना कुछ योगदान पाया। बाबा हरनाम सिंह जी दमदमी टकसाल के मुखी जेड़े, मैं इन्हां दा बहुत सत्कार करदा। जदों भी कोई पंथिक इशू आ जाए इन्हां ने सब तो अगे होके लग जाना है। अज बहुत महापुरख बैठे है। तो इस करके जिहड़ी अज दी मीटिंग है, मैनूं लगदा है एज आ सुनेहा अज तक नहीं गया होना पंथक अकेता दा जिहड़ा अज गया। ते मैं चाहना कि आपां आ सुनेहा पक्का ही रहे कि आ कौम है जी है, भावें एक दूजे नाल सियासी लड़ाई जिन्नियां मर्जियां होण, पर जो धर्म का मसला आ जाए SGPC के झंडे थले, क्योंकि आ अपनी श्री अकाल तख्त साहब से SGPC के झंडे थले आप इकट्ठे हो जा करिए। देखो अपनी ताकत है। मैं एक गल की सी, मुस्लिम कम्यूनिटी आप तो ज़्यादा 16-17% है, पर उन्होंने एकता है नहीं। उन्होंने जेड़ा तक आप भावें कित्थे भी आप इकट्ठे तो है ना, आपको डर है। सो अपना एकता जो अज दिखाया है, मैं तो परमात्मा की अज कहना बख्शिश ही हुई अपने ते, कौम ते बख्शिश हुई है कि आप अच्छा ऐ बैठे हैं। अच्छा एक गल हो रहा है, जो एजेंडा है उस एजेंडे ते बाहर कोई नहीं गया, आ भी बहुत बड़ी खुशी है। भावें अपना कोई मर्जी पोलिटिकल मिशन होए, पर वो इत्थे जाहिर नहीं किया, अपना एजेंडा एक रखा, कौम का एजेंडा। तो इस करके मैं दिल की गहराइयां तो अज वख-वख जथेबंदियां आए हैं, महापुरख आए हैं, सारिਆਂ ਦੇ चरणों धन्यवाद करता है, सारी लीडरशिप का धन्यवाद करता है। तो मैं इन्ना ही कहना चाहना है, जो फैसले SGPC लेगी, जो प्लान SGPC बनाएगी, श्रोमणी अकाली दल अखां मीच के असी वो प्रोग्राम में हिस्सा लेवांगे। एको एक बेनती है कि जो हुण मिशन फड़ लिया, पंजाब पंथिक एकता का मिशन फड़ लिया, आ मिशन कला अज दा ना रह जे। धामी साहब हुण थोड़ी जिम्मेवारी है, सारी कौम थोड़ी अगवाई थले आ गई है। तुसी जो हुक्म कहोगे, जो करोगे, जो प्रोग्राम दोगे, जो कमेटी बनाओगे, जिवें जिवें उस कमेटी अपना मिशन होना चाहिए हुण आ पंथक एकता दा, कि जदों तक बंदी सिख रिहा नहीं हुंदे आपां कौम इकट्ठे होकर फैसला करना, जो स्टैप जो कदम चकने पैन इकट्ठे होकर चलिए। थोड़े तो इस करके अज का जो चढ़ती कला का सुनिया गया है, एकता का इकट्ठा सुनिया गया है, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद जी। प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, जिन्हों ने बहुत चढ़ती कला दे और प्यार भरे विचार आप जी दे नाल साझे कीते ने। धामी साहब ते वड्डी जिम्मेवारी है। ते खालसा जी 2 मिनट, गुरु ने कृपा की है, नितनेमी गुरमत नूं परनाए होए, ते अज दी कत्तरता शुरू करन तो पहला अरदास भी उन्होंने आप खुद की। अज कौम ने वड्डी जिम्मेवारी उन्होंने ते पाई है। गुरु साहब कृपा करन, वो आप संगतां दे सहयोग दे नाल इस मिशन की पूर्ति वाल नूं अगे वधन। पर होना तां है भी जे आपां सारे इसे तरह एक झंडे थले इकट्ठे होवांगे। सो हुण मते पढ़े जाने ने 3, मैं बेनती करांगा सर्बसम्मति नाल मते पढ़े जाने ने, ते बड़े प्यार नाल आपां इसे तरह जुड़े रहना है। 1-2 हाजरियां रह गईयां सी। बाबा गुरदयाल सिंह जी टांडे वाले, भाई बलजिंदर सिंह जी परवाना,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਮਾਨਪੁਰਾ, ਮੰਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਪੜਖੇੜੀ ਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ 35 ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। परम सन्मानयोग खालसा पंथ की अज की इस इकत्तरता की अगवाई कर रहे सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी साहब, प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, खालसा पंथ की महान राजसी जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, सिख पंथ की अजीम शख्सियत कुर्बानी दे पुंज श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान साहब, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान सरदार परमजीत सिंह जी सरना साहब, सिख पंथ की महान संस्था दमदमी टकसाल के मुखी बाबा हरनाम सिंह जी खालसा, उन्हां दे नाल मंच ते सुभाएमान ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियां की नुमाइंदगी करन आए संत महापुरुष आगू सज्जन, मेरे सामने सुभाएमान गुरु रूप साध संगत, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिहड़े विचारां दा प्रगटावा मेरे तो पहला इत्थे बोलण वाले आगू सज्जनां ने कीता, उन्हां दी रोशनी, उन्हां दे विचारां दी रोशनी विच ही ये मता जिहड़ा है वो तैयार किया गया। आप जी दे सन्मुख प्रधान साहब वालों पेश करन दा हुक्म होया। अज दा ये खालसा पंथ दा महान इकट्ठ महसूस करता है कि इस धर्म युद्ध मोर्चे दौरान पंजाब पंजाबीयत ते खास कर सिखां दियां हकी मंगां लई आरंभे गए संघर्ष उपरंत न्याय देण दी बजाय सिखां दे गुरधामां ते कीते फौजी हमलियां दे विरुद्ध लड़ाई लड़न वाले कौमी योधे जो पिछले 3 दहाकियां तो भारत दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ जेल੍ਹਾਂ विच नज़रबंद हन नूं रिहा ना करके सरकारां वल्लों लगातार वितकरा किया जा रहा है, जो मनुखी अधिकारां दा बड़ी उलंघना है। देश की आबादी का महज 2% हिस्सा होने के बावजूद भी देश की आज़ादी लई होए संघर्ष दौरान सिख कौम ने 80% तो वध कुर्बानियां कीतियां हन अते इस दे नाल ही देश अंदर हर तरह की क्रांति लई सिखां ने उगा योगदान पाया है। देश की आज़ादी लई सिखां दे योगदान की गल करिए तां इसे दौरान फांसी का रस्सा चुम्मण वाले होण जां काले पानी दियां मौत वर्गियां सजावां होण, जलियांवाले बाग विच गोलियां खाण जां उम्र कैद दियां सजावां कट्टण की गल होवे, रेलां हेठ लताड़े जाण जां फिर अपणियां जायदादां कुर्क करवाउण की गल होवे, सिखां ने हमेशा मोहरी भूमिका निभाई है। देश की वंड समय सिखां दे 250 तो वध इतिहासक गुरु अस्थान पाकिस्तान वाले पासे रह गए हैं अते सिखां नूं अपणियां जमीनां कारोबार अते घर-बार छड्डणे पए हैं। देश की आज़ादी तो बाद भारत दीयां सरहदां की राखी करदियां पाकिस्तान चीन के हमलियां विच सिख जरनैलां ने अपणियां जानां ते खेड के भारत की राखी की अते शहादतां दे के देश की अणख ते गैरत नूं कायम रखिया। वड्डियां कुर्बानियां तो बाद भी
ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਜੋਗ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਪਨਪੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਅਗਲਾ ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰਸੂਰਮਾ ਵਡ ਯੋਧਾ ਵਪਰਵਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜੋ ਕਵੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਹਮਾਰੀ ਸੋਜ਼, ਖਾਲਸਾ ਹਮਾਰੀ फौज, खालसा हमारी मौज, जीत की निशानी है। खालसा हमारी जात, खालसा हमारी पात, श्री गुरु गोबिंद सिंह बानी ओ बखानी है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। तो शुरू करके अंतला बचन जिहड़ा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा सी, जे किते वो सानू याद रहे तो मैं समझदा हाँ कि ये पंथक एकता जिहड़ी है वो फिर एक बारी अपने इतिहास नूं दोहरा सकती है। वो बचन सतगुरु जी ने आखे सन, खालसा खालसा मेरो जात अर पथ, खालसा मेरो मान महत, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा। जावे गह विप्रन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। अंतली गल कही सी, हाँ खालसे का खालसा मेरो, ओत पोत सागर बुंदेरो। खालसा तू एक विशाल सागर है, मैं तेरी एक निक्की जही बूंद हाँ। इस सरवंशदानी दशमेश पिता जी ये गल कह रहे ने। खालसा जी जे किते बचन सानू चेते रह जावे कि पंथ दे वाली अपने आप नूं खालसा पंथ की एक निक्की जी बूंद दसदे ने, फिर साडे मन में कदे किसी किस्म की हौमे ना आवे कि मैं जिहड़ा है वो पंथ विच सब तो महान हाँ, सब तो वड्डा हाँ। बस धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वांग ये विशाल सागर की एक बूंद बन के रहिए ते अपने आप खालसा पंथ की चढ़ती कला होवेगी। पंथ की नुमाइंदा जमात श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह जी का धन्यवाद करदिया होया जिन्हों ने अज बहुत बड़ा उद्यम उपराला किया। मैं मता नंबर 2 आप जी की सेवा विच पेश करना चाहता हाँ। अज का यह पंथक इकट्ठ बंदी सिंघां की रिहाई संबंधी भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ਵੱਖ-ਵੱਖ संबंधित सूबियां के मुख मंत्री ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵਸ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਵਸ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਫਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ अगली कार्रवाई की जाएगी। पंथक इकट्ठ ये भी महसूस करता है कि जेकर इस मामले विच तिखा संघर्ष विढ़ण की भी लोड़ पैंदी है तो कौम कदे भी पिछे नहीं हटेगी। इस मते की प्रवानगी जयकारा छड़ के दी जाए। बोले सोनिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हार्दिक तौर पर धन्यवाद प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह जी, मीत प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तीसरा जो सर्बसम्मति नाल मता पढ़िया जाना है, ये पढ़न वास्ते मैं अदब ते सत्कार सहित बेनती करांगा सरदार गुरचरण सिंह जी गरेवाल, समुची जिथे फैडरेशनां वल्लों हाज़री लवाउणगे उत्थे नाल ही मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सत्कारयोग वो जो तीसरा मता है वो पढ़नगे। इन्हां तो बाद
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ 2-4 ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲਵਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲਵਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਪਰਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਆ ਇਹ ਛੇਤੀ ਢਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ, ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਮਸਤਕ ਨਮਨ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਲਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਗਾਂ ਥੱਲੇ ਵਿਚਰੇ, ਜੀਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਸਲੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ 1982 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਦੀ ਰਹੀ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਘਾਲੂਕਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੁਰੈਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੰਢਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਲ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਪਦਾ ਗੋਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿੰਨੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬੈਠਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੇ ਨਾਭੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਸਟ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਜਾਗਤ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਕੋਈ
ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਤਾ ਕਰੋ 1984 ਜੂਨ ਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਪਸ਼ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਪਸ਼, ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਪਸ਼, ਪਰ ਮਹਾਨ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਮਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਂਡਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਪ ਕਦਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਛੜ ਰਾਹ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤੋੜੀਏ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਸੰਭਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਬਣਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਾਂ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਢੀਏ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ 8 ਜਾਂ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਗਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਵਫਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਇਹ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੋਗੇ, 11 ਮੈਂਬਰੀ ਚਲੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ
ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਯੁਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਿੱਧ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿਉਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਵਾਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਲੀਅਸ ਤਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ 22 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ 9 ਜਿਹੜੇ 26, 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪੰਜੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਸੇਵੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਕੜੇ ਦਊਂਗਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਗਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੌਮ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਛਿੱਕਿਓਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਮਿੱਤਰੋ, ਚੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਬਜ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋਏ ਧੁਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇ, ਪਈ ਨਹੀਂ